Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Gün programması bugün de sizi selamlar. Stüdyoda işlerim ben Alona Terzi. Misafirimiz Şansura karşımızda bulunuyor. Onuştan size de sevgili dostlar teklif ederim. Bugünkü programımızı bizimle geçirersiniz. Çok meraklı. Hem önemli bir programa. Bugün de aday olma. Önemli bir temamız stüdyamızda bugün edecek. Onuştan kalın bizimle bir iki kapıma ayrılırız. Stüdyamıza döndüğünden tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirimizle. Sevgili dostlar, meraklı bir temamız söyledim. Programın çekilmesinde de meraklı hem önemli. Ne kadar önemli hem ne kadar lazımlı o tema bugün gençlere. Hangisini biz bugün niyetlendik stüdyamızda misafirimizle açıklama elbette siz not alacağınız programının sonunda. Ama isterim burada danışma herkesince yaz zamanına adımlarımızı yaptık. Hepsi şkolacılar başladılar dinlenme, kimileri egzaminlere başladılar verme hem hazırlanma egzaminlere. Ama egzaminleri başardıktan sonra elbette insanın gençlerin önlerinde yeni yollar açılırlar. Bu yeni yollar için, kolaylıklar için gençler adına hem onların geleceği için bugün isteriz misafirimizle stüdyamızda laf etme. Bugün bizde misafirlikte bulunur Komrat kasabası nasatçısı Ivan Panya. Zaman hayır olsun. Ivan, hoş geldiniz stüdyamıza. Söyledim hani uşakların, onlar kim başarırlar liseyleri, gimnaziyalar, onlar şimdi hazırlanırlar egzaminlere ama egzaminleri verdikten sonra elbette onların yaşamaklarında yeni bir etapı, bir basamak başlar. O neyle bağlayacaklar hem ne karar kabul edecekler gençlerimiz bu birkaç 2-3 ayın süresinde ondan çekilir onların yaşamakları öteye doğru. Bu yaşamak neyse olacak öteye doğru üniversitede başardıktan sonra ailelerini bekim kurar kana, bekim karar verdiği kana Gagauzya'ya geri dönme öğrendikten sonra bekim kimileri ise kalacaklar Gagauzya'da öğrenmede. O çekilir onlardan, gençlerden. Ne kolaylıklar var bugün gençler adına Gagauzya'da. Ne bugün var kuvvette. Gençlerin kuvvetinde yapma isteriz bugün tadirinden sizinle laf etmeye. Çünkü siz hem nasatçısınız hem aktif bir pozisyonunuz her zaman aktif pozisyonunuzı her zaman olaylara açıklarsınız. Hem sevgili seyirciler isterim söylemeye hani Ivan bugünlerde döndü Sankt Peterburg kasabasından nerede buluştu gençlik parlamentinin temsilcilerinden anlatacağınız bize ama ben isterim birazcık dönme bağlama bu temayı Gagauzya'yla. İsterim söylemeye ta 2000'ci yılların çekilmesinde Gagauzya'da vardı dinamikler kurma gençlik parlamentini. Bir sıra kurulduydu, bir iki ay işledi. Dinamikler birkaç kere oldular ama bu dinamikler sadece dinlemek uğrunda kaldılar. Ivan, isterim yenilken başlayalım. Bu vizitten hangisini siz geçirdiniz Sankt Peterburg kasabasına kiminle buluştunuz? Hem bundan yavaş yavaş geçmeye ne kadar büyün lazımlı Gagauzya'ya dini gençlerimizin geleceği için hem de yaşlıların ihtiyarlığı için, rahat ihtiyarlığı için bu gençlik parlamenti. Çünkü çok sıra bir stüdyalarımızda vardır kaldırdık bu problemi. Hem bu gerçekten büyük problema. Çünkü kuvvet institutu büyük Gagauzya'da yok. Halk topluluğuna uzmanlar profesyonel orada yok. Bakanlık komitetine uzmanlar profesyonel uğrunda hazırlanmıyorlar. Onuştan buyurun. Laf size. Да, здравствуйте. Мы совсем недавно с моим коллегой Константином Узуном приехали из Санкт-Петербурга. Мы там находились на молодежном форуме. Мы поехали туда с большой задачей лично для себя и от нашего исполнительного комитета, от начальника управления внешних связей привести в Гагаузию новый опыт, привести в Гагаузию что-то новое и интересное. Но просмотрев программу, мы увидели аспект того, что новое – это хорошо забытое старое. Как вы и сказали, что да, действительно, в Гагаузии уже на протяжении 20 лет много раз пробовали создать молодежный парламент, молодежное правительство, различные молодежные структуры, но это не удавалось. И мой ответ на это на все, потому что организация этого всего занималась не молодежь.
Этим занимались люди, которые уже в возрасте, и они смотрят с опыта своих годов, а не с того, как мы, молодежь, думаем. Мы также там посетили множество интересных и полезных для нас тренингов, которые мы будем использовать для себя и для продвижения наших идей в автономии. Познакомились с очень большим количеством ребят. Там принимало участие более ребят с 29 стран мира. И это с Южной Америки и до Китайской Народной Республики. Завязали новые контакты и будем сотрудничать, общаться, налаживать связи. Ну и рассказали им, что существует такой маленький гордый народ, как гагаузы. И их очень сильно удивляло, как в центре Европы может существовать народ тюркского происхождения, а при этом еще и православные. Их это самое больше всего и удивляло. К нашей тематике сегодняшнего дня тема молодежной активности, реализации в нашей жизнедеятельности меня уже давно задевает. Где-то в 2017 году примерно я был членом молодежного муниципального совета, который создавался у нас в Камрате. Мы проработали около 2 лет, но потом начался ковид, и далее обновить у нас не удалось. И встретились с очень большой проблемой нежелания со стороны старших помогать молодежи. Выделять средства на молодежь, в принципе, это не популярно у современных политиков. Ama keserim lafınızı İvan, siz büyün Komrat Kasaba'nın nasihatçısı olarak bir genç temsilcisiniz. Sizin yaşınızda aşağı yukarı kaç nasihatçı büyün var Komrat Kasabası'nın nasihatında? Hem daha yaşlı nasihatçılar sizin tekliflerinizde desteklerler mi, tuttururlar mı? Давайте так, если прям из молодых, это я и Юрий Кыса, это те, кому до 30 лет. Остальные все старше 30 со своей жесткой позицией, их не интересует молодежь вообще, в принципе. Их интересует, как и нашего примара, постелить дорогу, плитку и рассказывать, что они делают все для этого города. Но город – это его жители, и мы, молодежь, это те, для кого это все делается. Как вчера был День защиты детей, и мы со сцены и от людей слышали одну важную фразу. Все, что мы делаем, это для наших детей. И исходя из этого, уже будучи молодым специалистом, я смог добиться своего пути в жизни. Я еще иду к своей цели, изучаю совершенные новшества, но нужно развитие автономии. У нас есть действительно проблема с молодыми специалистами и кадрами. Ребята учатся, приезжают домой, бросают свои дипломы и занимаются совсем другими делами. Мы видим, что наше народное собрание уже очень много лет, практически с самого начала, оно не обновлялось молодой кровью. Все депутаты в достаточно большом возрасте, и я из тех людей, которые считают, что пора пускать в управление нашей автономией молодые лица для того, чтобы мы могли развивать наш регион, поскольку нам здесь жить. Мы молодежь завтрашнего дня, а наши, у кого есть, у кого будут дети, это те, кому мы уже должны будем передать все, что есть, так скажем, послезавтра. И в этом созыве муниципального совета, когда я получил свой мандат, я начал реализовывать проект по созданию молодежного муниципального совета, но господин примар не захотел помогать мне. Я созвал комиссию, они ее созвали, и это заблокировалось. Ну, будем переписывать положение и заставлять запускать, потому что закон республиканский нам это разрешает, и я добьюсь этого обязательно. Но раз в примере Камрата мы не можем добиться для молодежи новшества и развития, чтобы они пробовали и понимали, кто такие примары, советники, и ощущались именно в их теле и пробовали принимать решения для своего населенного пункта. Будем играть больше через Народное собрание. İvan söylediğiniz hani büyün karşı geliriz böyle bir anlamamakla büyüklerin tarafından biz gençler isteriz çıkarız tekliflerle, inisiyativalarla ama büyükler daha yaşlılar bizi anlamırlar. Sankt Peterburg'un gençlik parlamenti ne işler? Elbet ki serbestlik lazım olsun ama gene de kantar büyüklerin tarafından hem bir göz büyüklerin tarafından lazım olsun hani gençler sapmasınlar başka yola ya da pek çok diyelim sadece doğru ideyalarla çıksınlar ile analiz ne söylese yapılsın. Orada ne söylüyor bu işler giderler? Onlar hepten serbest mi? Gençlik parlamenti dediğinden gelirler de yaparlar ne isterler mi? Yoksa var onlarda bir kontrol mü?
Молодежный парламент Санкт-Петербурга работает на протяжении 3 лет. Вот, мы встречались с ребятами, которые... Yeni kurulmuş bir parlamento, öyle mi? Это у них... Olsa önce vardı mı? Да. У них срок их мандата 2 года. Они уже, ребята, с кем мы встречались, это 2-й созыв. И это молодые люди до 25 лет, от 16 до 25 лет, которые пишут законопроекты и представляют их законодательному собранию Санкт-Петербурга. Это удивило меня очень сильно, что такие молодые ребята занимаются таким тяжким трудом. Они рассказали, что они имеют полную поддержку со стороны парламентариев Петербурга. 99% предлагаемых ими законопроектов принимаются. Они имеют невероятную поддержку со стороны губернатора, который никогда не отказывает. И, конечно, их курируют, их сопровождают депутаты Петербургского законодательного собрания, но это такие же еще молодые и по-новому думающие люди, которые видят в этом будущее. И в общении с одним из депутатов, который состоит в комиссии по молодежи и спорту и так далее, он считает, что это они воспитывают себе замену, которые учатся работать напрямую рядом с ними и будут развивать их город более быстрыми темпами, чем они это делают, потому что молодая кровь. Bu kanunları аңғыларыны, işlediler hem аңғыларыны başarılı kabul eder Sankt-Peterburg'da parlament söylediniz. O kanunlar bağlı neyle diyelim gençlerle, sadece gençlerin haklarından olsa da bu kanunlar genelden kasabayla mı bağlı? Niye soy kanunlar? Siz öğrendiniz mi? Örnek gibi alalım bir kanun, hangisini siz açtınız, baktınız. Anlayalım ne için giderler. Нам удалось поприсутствовать на их заседании. Достаточно интересный опыт того, как нам, двум иностранцам, быстро согласовали встречу. Это видно, как что Гагаузия имеет тесные связи с Петербургом и множество подписанных соглашений. И для нас, для молодежи, мы тоже можем пользоваться этими братскими связями. Законопроекты, которые предлагают ребята, они с повседневной жизни не касаются только молодежи. Вот, к примеру, такая простая и маленькая вещь. Вот, кто бывал в больших городах и понимает, что есть люди, которые призывают туристов, ходят с такими колонками и кричат. Вот. И ребята предлагают, чтобы это отменить, потому что это создает дискомфорт туристам. И у людей, как у нас у туристов, создается плохое впечатление и бескультурие о жителях города, о этих специалистах. Они предлагают заменить это. Бесплатные проезды в общественных транспортах для молодежи и пенсионеров и социально уязвимых слоев населения. Допустим, вот для студентов и школьников бесплатный транспорт в Петербурге работает только на учебный сезон. Вот ребята предлагают, чтобы его продлить на весь год, потому что кто работает, кто проходит практику в государственных учреждениях, кто просто хочет приезжать из других регионов, из других стран, и они не имеют возможности уехать домой, но хотят посмотреть и больше увидеть в городе, в котором они проживают и учатся. От дорог, вот скажем так, до сферы деятельности молодежи разрыв от сфер невероятно большой. Ознакомившись с их законодательством, оно очень интересное, и я для себя выработал очень много примеров, которые можно будет предложить и включить в наш закон, который у нас уже существует о молодежном парламенте Гагаузии. Böyle bir kanun Gagauziyada var ama bugün kullanılır mı, kullanmıyor mu? Hem sizin bakışınıza göre ne olur bu kanunun dolayında? Закон не работает. Есть такая тенденция, что работает вот такого формата законы 2-3 месяца и все. Потом интерес пропадает. Но мое мнение, почему это не работает, потому что рядом с этими молодыми ребятами, которые становятся молодыми депутатами парламента, вот как предлагается у нас в Гагаузии, членами правительства Гагаузии, молодежного совета, когда нету рядом куратора и помощника не намного взрослее, чем они, и человека, который не имеет общий язык и понимания с властями региона, тогда им сложно. А когда есть связующее звено, которое будет бороться с ними вместе, представлять их интересы и помогать им
обучаться и разговаривать на практически одном уровне, ну, как в нашем случае предлагается депутатами Народного собрания, сложно. İvan, biz biliriz, hani programın öncesinden biz sizinle laf ederken söylediniz, hani sizin var kendi bakışlarınız, niye soy bu parlament, bu gençlik parlamenti varınca kurmağa Gagauziyada hem niye soy varınca işlesin. Sizin bakışınıza göre söylediğiniz bağlantı yok, hem yok bir yok o insanlar angılarının yaş sınırı olmayacak o kadar büyük diyelim yaş arası, hem angısı kendi hizmetinden, kendi bakışlarından yardımcı olacak bu gençlere angıları isterler kanun mu teklif etmeye, ne soysa inisiyativaları mı, ne soysa ne bileyim aksiyaları mı teklif etmeye, geçirmeye dini değil sadece Komrat kasabasında ama bütün Gagauziyada isterim çizgilemek her bir köyde. Ama bundan gayri siz işlettiniz, hem sizin var kendi görgünüz, hem bakışınız bu kanunu niye soy işletmediğini. Buyurun, isterim açıklayasınız. Да, в принципе, наш гагаузский закон, он очень даже хорош, что ему скоро, ему 8 лет, но закон, в принципе, рабочий, но он имеет некоторые свои недоработки, где-то уже со временем можно сказать, что стало ошибками. Вот большой аспект того, что это проблема всех наших примарий. Закон требует и позволяет примариям создавать молодежные муниципальные советы. Это республиканский закон об этом говорит, но у нас в примарии Гагаузии не все примары хотят это делать. Var mı bir primariye Gagauziyada bu soruşu öğrendiniz mi? Nerede var bu gençlik masadlar? Уже нет, было в Кангазе. 4 года назад было в Камрате, в Кангазе и в Чедровунге. Başka primariyalarda yok. Может, они прям супер локальные, но о них не слышно. Что пишет наш закон? Вот прям я вычитаю статью. Это общее положение, статья 1, пункт 1. Молодежный парламент Гагаузии это тот орган, который изучает проблемы молодежи, информирует о этих проблемах органы государства. Так вот, молодой парень или девушка, находясь у себя в селе, если не имеет связь с примарией, вот нет этого молодежного совета, который является органом общения между ними, как они будут решать эти вопросы? Вот связующего звена нету. И в нашем законе в одном из моментов есть прописывается, чтобы избирать членов Гагаузского парламента, они должны рекомендоваться. Это вот статья 5, порядок формирования молодежного парламента. Вот прям зачитываю часть 2, пункт 1. От молодежных объединений, созданных при органах местной публичной власти, муниципалитетах, городах, сел и округов. Получается, что есть требования закона, что вот должны быть представлены ребята, которые задействованы в молодежных объединениях, то есть молодежных советах сельских, городских. Этого нету, мы уже теряем. С кого мы возьмем этих ребят? Поэтому необходимо, по крайней мере, вот отсюда начать изменять закон. Değiştirme lazım kanuna. Hani diyelim hepsi okullarda bitki vakitler, bitki yıllarda pek aktif молодежные парламенты школьные. Okullarda gençlik nasihatları var. Hem onların var yöndericileri. Onlar bitki vakitler pek aktif götürüyorlar kendi işlerini. Вот это вот есть в пункте 4 этой статьи, что от учебных заведений высшего, среднего, начального, профессионального образования представители. Вот об этом сказано. И закон был очень сильно расширен, все-таки скажем, и адаптировать его даже как попытались наши депутаты Народного собрания в 2016 году к республиканскому законодательству, в реалии показало, что этого нет. Вот даже пример за 8 лет не было предположительно создано ничего. А я вот со своей стороны предлагаю, чтобы мы сделали акцент на школьниках, те, кто заканчивает наши учатся в гимназиях, все-таки начать созыв с 16, вот закон нам говорит о 35. Я вижу, что, мне кажется, что нужно снижать порог, но это на обсуждение, и у нас гагаузский закон говорит о том, что молодежь до 35 лет. Пока будем говорить в рамках закона и смотреть далее. Лицеев у нас по Грузии множество лицеев. У нас есть профессиональное училище, и не одно, и достаточно много в Гагаузии, во всех районах. У нас есть наш колледж педагогический имени Чекера, у нас есть целый университет.
И там учатся, во всех учебных заведениях учатся очень крутые ребята, которые видят мир чуть-чуть иначе. И они хотели бы связать свою жизнь с законотворчеством. И будучи из разных районов, из разных сел, они хотят продвигать идею своего населенного пункта и говорить о проблемах молодежи, которые у них располагаются. Также, с другой стороны, уже беря во внимание пример законодательства, которое существует, допустим, не только в Петербурге, это и в других странах, будем говорить о равенстве информации в Европейском Союзе, в Германии, и на Востоке, и в Казахстане, и в Китае. Вот настолько весь мир мне пришлось ознакомиться, очень много читаю сейчас в этом формате. Все-таки нужно оставлять квоты для членов молодежного края политических партий. Это тоже представители, это тоже молодые люди, которые должны продвигать также свои идеи. Реальность такова у нас. Да, у нас в Гагаузии, в регионе, на выборах местных, локальных, республиканских, на местных выборах мы даем приоритет больше независимым кандидатам. Это те, кто обладают авторитетом с давних лет. Это наша традиционная сфера деятельности. Ama isterim burada sizin lafınızı kesmeyen bitki yerli seçimlerde praktika gösterden birkaç primar. Onlar gerçekten genç primarlar bu görevleri kazandılar. Hem bugün Gagauzya'nın primar korpusunda var gençler, anıları 25 yaşına kadar. Да, конечно, да, это Gençler, большой... bu gösteren gençler Большой aktif, hem плюс, onların да. pozisiyası ta yaşlı insanların yönünde de inandırılır. Потому что вот нам, молодым ребятам, выборы вещь дорогая все-таки. Это агитация, это печать своих листовок, реклама, чтобы донести свою суть до людей, это стоит денег. И нам приходится вступать в политические формирования, выбирать те, которые к нам ближе. И мы с ними уже работаем, вот как ребята стали примарами, как я стал советником, и мы продвигаем свои идеи. Это нормальная мировая практика, это законом не запрещено, слава богу, с одной стороны. Döneriz geri kanuna. Да. Вот есть такой момент, я в принципе задаюсь вопросом, как это бы работало. Вот статья 5, пункт 3 нашего закона, пункт 5, извините, представители от трудовых коллективов юридических лиц, независимо от правовых форм их регистрации. Я не уверен, что какие-то большие предприятия, мелкие, готовы вырывать из своего графика, делегировать специалистов. Но это мне напоминает, конечно, скорее всего, наши депутаты, когда принимали парламент, они вспомнили советское прошлое и воспользовались вот этим. Но... Ama isterim burada gene de söyleme bağlama Gagauzya Radyo Televizyonu'ndan. Gagauzya Radyo Televizyonu'na kanun lazımsaydı değiştirme ya da işletme hem bir genç temsilci olarsaydı Gagauzya Radyo Televizyonu'ndan. Böyle bir abstrakt örnek aldık ya da konkret mi bilmiyorum. Да, ну смотрите, bu taraftan bu вот faydalı в законе, olacaktı belki. Çünkü есть bizim вот- temsilcimiz gençlik parlamentinde olsun. Совершенно верно. Вы очень правы в этом формате. Но вот в законе говорят, в которых работает более 20 человек. Bizde 20'den ziyade işler. До 35 все-таки. Мы, конечно, все в душе молодые и до 60, но наш закон, он хороший, но требует реформации по вот тем аспектам, которые я огласил, что некоторые вещи нужно убрать, некоторые нужно заменить. И в первую очередь о том, вот мое видение, насколько сильно его нужно менять, я закон такой большой урезал, в принципе, у нас в законе, сколько у нас, 17 статей, в каждом как минимум по 5-6 подпунктов. Ну, большой закон это не всегда значит качество. Я его урезал. Bu kanunda bana kalsa 35 temsilci mi teklif edilir? Yok, kanunda işlediği gençlik parlamenti kaç temsilciden kaç azası lazım olsun? 35. 35. Идет аналог с нашим Ага. народным собранием. 35. Bugün canabinizin bakışına göre Gagauzya'da var mı toplama 35 genç olan, kız olsun, çocuk olsun, angıları yüksek orada götürecekler bu işi, hem angıları ilerletecekler bu ideyaları, hem angıların olacak hakkı açıklama kendi bakışını, hem inandırma ta büyükleri angıların için siz açıkladınız. Давайте тогда просто рассмотрим на депутатские округа.
Мы что, не найдем с Камрата 4 человек? Ну, будем грубо считать. В принципе, я хочу чуть-чуть эту форму тоже заменить, чтобы оно выбиралось чуть-чуть иначе, не по округам депутатским, но это представительство района все-таки. В Камрате в 4. Мы не найдем 4 людей в Камрата, или там одного человека с Дизгинжи, или одного девушку или парня с Атулии. Конечно же, найдем. И как минимум не один. Burada da lazım almayı sabahı seçimler lazım olsunlar. Да. Değil istedim almavani, Ivan Pani, bilmiyorum, Alona Eteriz de oturtma gençlik parlamentinde. Burada da lazım olsun bir struktura seçimler angıları yazdırılırlar, konkret Да. lazım olsunlar yazdırılı kanunlarda. Вот у нас в законе говорится, что должен проходить конкурс. Люди подают заявки и проходят конкурс, в котором в комиссии присутствует депутат Народного собрания, члены исполнительного комитета, представители местных властей, представители общественных организаций, Совета старейшин и ЦИКа Гагаузии. Вопрос, зачем так много членов комиссии? Есть такая смешная история, это как шутка у всех советников и у всех вообще людей, которые занимают выборные должности. Если хочешь загубить дело, создай комиссию большую. Поэтому я вижу, что здесь тоже комиссионно нужно это уменьшать. И вот здесь именно подход питерский мне понравился. Это прямые выборы с районов. У них есть отдельная часть ребят, которые имеют квоты для политических фракций, которые участвуют у них в законодательном собрании. И ребята борются между собой даже в их политических формированиях. Но у нас это можно сделать на примере наших учебных заведений, потому что это центр молодежи, пока ребята учатся, они там находятся. И выборы между, можно, как я вижу это и предполагаю, у нас в каждой школе есть молодежный совет, молодежный парламент. Ребята могут выдвигать со своей школы путем общего голосования со всей школы 3, 4, 5. Ну, нельзя ограничивать каждый, как согласно республиканского закона, каждый имеет право избирать и быть избранным. Давайте его тоже здесь применим. Любая школа может выставить около 10 кандидатов. А далее уже комиссия должна будет их, которые нужно урезать максимально, чтобы это были члены Народного собрания, члены исполнительного комитета, наш, конечно, совет старейшин из опыта и представители молодежи. Вот не буду говорить, вот таких, как я, которые трудятся на благо автономии, которые уже прошли через этап таких организаций. Даже можно пригласить, в таком случае у нас есть и депутат парламента от Гагаузии, господин Александр Анатольевич Суходольский, который в свое время также проходил через молодежный парламент, который чуть-чуть, недолгое время, но работал. И смотрите, каких высот можно достичь через такие органы. Через молодежный муниципальный совет я стал советником через 4 года. Господин Суходольский стал депутатом парламента, который уже несколько созывов. Это потрясающе. И можно выбирать действительно людей-специалистов, которые понимают в структуре именно этого дела. У нас есть и центр Маруневич, которые там специалисты в различных, не только в изучении гагаузского языка, они занимаются многими делами. У нас много специалистов работают в управлениях наших. Но можно также приглашать и специалистов извне, почему бы и нет. İvan, bizim programımız yaklaşır kendi sonuna ama ben istemiyorum koyma bir nokta bu temaya. Bu gerçekten aktual bir tema, önemli bir tema. Sanırım hani biz de buluşucu stüdyamızda bir başka formatta hem teklif olacak olmalı kolayımız teklif etmeye başka uzmanlar da bu temayı daha derinden açıklama hem dağılma hem bizim gençlerimize anlatma, anlatabilme, hani onların fikir hem gençlik potansiyeli bugün başarılı, yakışır kullanılsın Gagauziyada hem getirsin başarılı çıkışları. İsterim size sağ ol söylemeni. Bugün stüdyamıza bulduğunuz vakit geldiniz, açıkladınız. İsterseydiniz hem kolayınız olarsaydı biz varınca ta diğerinden de alalım bu temaya. Bir başka programda hem daha bir kere açıklayalım bu temanın aktuallığını bugünkü zamanda cümlemize değinin. Да, конечно, хотелось бы. Следующим этапом с мной проработанными документами я пойду в управление молодежи и спорта и в Народное собрание.
где буду получать от них обратную связь. И мы будем через вас информировать нашу молодежь Гагаузии. Они будут видеть, что мы продвигаем эту тему, будут слышать. И когда настанет, я надеюсь, я сделаю все для этого в ближайшее время, для старта конкурса, ребята будут знать, что это начинает работать, и мы будем использовать вашу помощь в призыве ребят участвовать в этом проекте. Потому что кто, если не молодежь, будет заниматься своей жизнью? И, может быть, мы будем предлагать депутатам Народного собрания те законы, в которых нуждаемся мы, те идеи, которые нужны нам, потому что мы молодежь, нам здесь жить, и мы приходящее поколение, а старшее поколение уже уходящее, и мы должны о них также заботиться, как и они о нас. Спасибо. Sağ olunuz Иван, saygılı seyirciler, tabrikler aklınıza getirir. Mani bir stüdyamızda misafir gibi bulundu. Kumrat kasabasının nasaatçısı Иван Паня. Size de diyelim sağ olasın, sen bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla, gelen buluşmaklardan GRT kanalında.